गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। फरीथी एकवार हूँ परमार रविन्द्रसिंह नीलमाधव यूट्यूब चैनल में आप सौનું हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। आज આપણે ધોરણ 12 વિષય વાણિજ્ય વ્યવસ્થા સંચાલનનું સ્વરૂપ અને એનું મહત્વ અગાઉના વિડીયોમાં સંચાલનના લક્ષણો એની વ્યાખ્યાઓ આપણે જોઈ ગયા છીએ। આજે આપણે સંચાલનનું મહત્વ જોઈશું। તો આધુનિક યુગમાં સંચાલનનું ખૂબ જ મહત્વ રહેલું છે। કોઈપણ ક્ષેત્રની પ્રવૃત્તિઓની સફળતા કે નિષ્ફળતાનો માત્ર ને માત્ર આધાર એ યોગ્ય સંચાલન પર રહેલો છે। कोईपण एकम में साधनों यंत्रों एवं आधुनिक होय छे, परंतु जो ये आधुनिक साधनों ए आधुनिक यंत्रों एनु योग्य संचालन न थाय अथवा तो संचालन में कोई क्षति रही जाए तो साधनों योग्य उपयोग थई शकतो नथी। उपरांत यंत्रों गोठवनी में कोई खामी रही जाए तो उत्तम प्रकारनी कर्मचारी व्यवस्था होवा छतां पण संचालन योग्य न होय तो एकम में आपने सफलता मळती नथी। एटले आधुनिक युग में संचालनનું अति महत्व रहेલું છે। ए महत्व शुं छे एना 8 मुद्दा આપણે જોઈશું। संचालनનું महत्व मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, बोर्ड में वारंवार पूछाय है। 3 मार्क्स में अथवा तो 5 मार्क्स में आवानी शक्यताओ है। विभाग डी अथवा तो विभाग ई मोटे भागे विभाग डी में आ प्रश्न पूछाय है, संचालनનું महत्व समझाओ। तो शुरुआत करिए। संचालनना महत्वनो पहलो मुद्दो, संचालन दरेक क्षेत्र में जरूरी है। पहलो मुद्दो है दरेक क्षेत्र में जरूरी। एवं जरूरी नहीं कि मात्र उद्योगों में ज संचालन करवू पड़े। दरेके दरेक क्षेत्र जेम के धार्मिक क्षेत्र, संरक्षण क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, राजकीय क्षेत्र, शैक्षणिक क्षेत्र होय के रमत गमत में पण संचालननी जरूरियात ऊभी थाय छे। अने जो संचालन योग्य रीते करवामां आवे तो कोईपण क्षेत्र में नक्की करेला जे टार्गेट है, ध्येय है, आपणे समयसर परिपूर्ण करी शकीए छीए। कार्यक्षम संचालन होय तो एटले दरेके दरेक क्षेत्र में आधुनिक युग में संचालन अनिवार्य है। संचालनना कार्यों है कि संचालन में योग्य आयोजन करवू पड़े, योग्य व्यवस्था तंत्र होवुं जोईए, एना उपर दोरवणीनुं कार्य करवू पड़े, अंकुशनुं कार्य करवू पड़े छे। जो आ बधा ज कार्यो योग्य रीते थाय, दरेके दरेक क्षेत्र में थाय तो एकमना नक्की करेला ध्येयो प्राप्त करी शकीए छीए। एटले के संचालन ए दरेके दरेक क्षेत्र में जरूरी है। बीजो महत्वनो मुद्दो है साधनों इष्टतम उपयोग। दरेके दरेक क्षेत्रों में साधनों वडे कार्य करवामां आवे छे। कोईपण प्रवृत्ति करवी होय तो साधनों अनिवार्य है। केवा साधनों? जेम के जमीन, मूडी, काचो माल, कर्मचारीओ, यंत्रों, आ दरेके दरेक साधनों जो इष्टतम एटले के श्रेष्ठ उपयोग करवो होय तो संचालन अति आवश्यक है। अने जो संचालन करवामां आवे, योग्य संचालन करवामां आवे, कार्यक्षम संचालन करवामां आवे तो साधनों जे बगाड़ थतो होय ते अटकावी शकाय छे। एटले ओછી किंमते, ओછી પડતર किंमते वस्तुनुं उत्पादन करी शकाय छे अने ए ज वस्तु व्याजबी भावे समाजने आपी शकाय छे। एटले योग्य इष्टतम
સાધનોનો ઉપયોગ કરવા માટે સંચાલન જરૂરી છે. ત્રીજું, ધ્યેય સિદ્ધિ માટે સંચાલન જરૂરી છે. જે ધ્યેય અગાઉથી નક્કી કરેલા છે એ નક્કી કરેલા ધ્યેયને સમયસર પૂર્ણ કરવા માટે સંચાલન જરૂરી છે. કારણ કે સંચાલનથી સાધનોનો ઇષ્ટતમ ઉપયોગ કરી શકાય છે અને સાધનોના ઇષ્ટતમ ઉપયોગ દ્વારા, શ્રેષ્ઠ ઉપયોગ દ્વારા નક્કી કરેલા ધ્યેયો નક્કી કરેલા સમયમાં પૂર્ણ કરી શકાય છે. એટલે ધ્યેય સિદ્ધિ માટે સંચાલન અતિ મહત્ત્વનું છે. ત્યાર પછી ચોથો મહત્ત્વનો મુદ્દો છે, સંચાલનનો મહત્ત્વનો ચોથો મુદ્દો, ધંધાની સફળતા માટે ઉપયોગી. તો કોઈપણ ધંધામાં ઘણા બધા પરિબળો અસર કરે છે. ધંધાની સફળતા માટે ઘણા બધા પરિબળો હોય છે, પરંતુ આ બધા જ પરિબળોની સરખામણીમાં સંચાલનનો ફાળો વિશેષ હોય છે. કારણ કે અગાઉ આપણે જોઈ ગયા કે કોઈપણ ધંધાની સફળતા કે નિષ્ફળતાનો આધાર એ સંચાલન પર રહેલો છે. પણ એમ કહેવાય કે જો શ્રેષ્ઠ સંચાલન હોય તો એના દ્વારા નાના પાયાના ઉદ્યોગો પણ એ મોટા ઔદ્યોગિક એકમમાં આપણે પરિવર્તન કરી શકીએ છીએ. નાના પાયાનો ઉદ્યોગ હોય તો એને મોટું ઔદ્યોગિક એકમ બનાવી શકીએ છીએ. પરંતુ એ કઈ રીતે? એ યોગ્ય સંચાલન દ્વારા, કાર્યક્ષમ સંચાલન દ્વારા. એટલે આનો મહત્ત્વનો શ્રેય, આનો ફાળો એ સંચાલનને જાય છે. બીજું, કેટલાક ઉદ્યોગો, કેટલાક ઔદ્યોગિક એકમો એવા હોય છે જે ખોટ કરતા હોય, નુકસાનીમાં જતા હોય. તો આવા ખોટ કરતા એકમોમાં પણ જો યોગ્ય સંચાલન કરવામાં આવે, કાર્યક્ષમ સંચાલન કરવામાં આવે તો એવા ખોટ કરતા ઔદ્યોગિક એકમોને નફામાં પણ લાવી શકાય છે. એટલે એમ કહેવાય કે ધંધાની સફળતા માટે સંચાલન અતિ ઉપયોગી છે. ત્યાર પછી પાંચમું, રોજગારીની તકોમાં વધારો કરી શકાય. જો કાર્યક્ષમ સંચાલન હશે તો કંપનીના સ્વરૂપનો વિકાસ કરી શકાશે અને કંપનીના સ્વરૂપનો વિકાસ થવાથી રોજગારીની તકોમાં વધારો કરી શકાય છે. પરંતુ જો સંચાલન કાર્યક્ષમ નહીં હોય, અર્થાત બિનકાર્યક્ષમ સંચાલન હશે તો કંપની ખોટમાં જશે, નુકસાનીમાં જશે અને અંતે એ કંપની બંધ થવાની શક્યતાઓ છે. એટલે રોજગારીની તકોમાં વધારો કરવા માટે સંચાલનનું અતિ મહત્ત્વ રહેલું છે. ત્યાર પછી છઠ્ઠું, નફામાં વૃદ્ધિ. નફામાં વધારો કરવા માટે સંચાલન જરૂરી છે. કારણ કે કોઈ પણ ઔદ્યોગિક એકમ હોય એ દરેક એકમનો મુખ્ય હેતુ એ નફાનો હોય છે. આ નફો વધારવા માટે કાર્યક્ષમ અને કુશળ સંચાલકો હોવા જરૂરી છે. એ કાર્યક્ષમ અને કુશળ સંચાલકો પોતાની પાસે રહેલી વ્યક્તિગત કુનેહ, આગવી સૂઝ, આવડત દ્વારા એકમમાં જેટલા પણ ઉપલબ્ધ સાધનો છે એનો કરકસરપૂર્વક ઉપયોગ કરશે, એનો મહત્તમ ઉપયોગ કરશે કે જેથી કરીને એકમનો જે નફો છે એમાં વધારો કરી શકાય. એટલે કહેવાય છે કે નફો એ કોઈપણ ઔદ્યોગિક એકમનો સફળતાનો માપદંડ કહેવાય છે. એટલે નફામાં વધારો કરવા માટે યોગ્ય અને કાર્યક્ષમ સંચાલન જરૂરી છે. ત્યાર પછી સાતમો મહત્ત્વ, સામાજિક લાભ. તો દરેક એકમ એ સમાજમાં રહીને સમાજ માટે કામગીરી કરે છે. સમાજના સાધનોનો ઉપયોગ કરીને સમાજના લાભ માટે કામ કરે છે. એટલે કોઈપણ ઔદ્યોગિક એકમ એ જો સફળ થશે તો એનો લાભ સમાજને પ્રાપ્ત થશે. ધંધાની સફળતા
એ સમાજની સમૃદ્ધિ અને સુખાકારીમાં વધારો કરે છે. ઔદ્યોગિક એકમ જેટલું સારું કામ કરશે, જેટલી સારી વસ્તુ બનાવશે, ઓછી પડતર કિંમતે વસ્તુ બનાવશે, એનો લાભ સમાજને મળે છે અને સમાજ થકી લાભ દેશને મળે છે. દેશનો આર્થિક વિકાસ ઝડપી બને છે. એટલે યોગ્ય સંચાલન દ્વારા સમાજને પણ આનો લાભ પ્રાપ્ત થાય છે. એટલે આ રીતે ઓછી પડતર કિંમતે જે વસ્તુ બનાવવામાં આવે છે, સમાજને આપવામાં આવે છે, જેના થકી સમાજનું કલ્યાણ, સમાજ થકી દેશનો વિકાસ ઝડપી બને છે. ત્યાર પછી 8મો મહત્વનો મુદ્દો છે રાષ્ટ્રીય હેતુ. આર્થિક, સામાજિક અને રાષ્ટ્રીય વિકાસ માટે, દેશના વિકાસ માટે વન વપરાયેલ માનવ સંપત્તિ અને વન વપરાયેલ ઉત્પાદનના સાધનોનો મહત્તમ ઉપયોગ કરીને રાષ્ટ્રીય હેતુ સિદ્ધ કરી શકાય છે. અને આ વન વપરાયેલ માનવ સંપત્તિ અને વન વપરાયેલા ઉત્પાદનના સાધનો જો એનો મહત્તમ ઉપયોગ કરવો હોય તો એના માટે કાર્યક્ષમ સંચાલન જરૂરી છે, જેથી કરીને દેશનો આર્થિક, સામાજિક અને સર્વાંગી વિકાસ કરી શકાય છે. આ સાથે આ સંચાલનના 8 મહત્વના મુદ્દાઓ અહીં પૂર્ણ થાય છે. ફરીથી એકવાર આપણે 8 મુદ્દાને એકવાર જોઈ લઈશું. સર્વપ્રથમ આપણે વાત કરેલી દરેક ક્ષેત્રમાં જરૂરી, કોઈ પણ ક્ષેત્ર હોય એ દરેક ક્ષેત્રમાં જરૂરી છે. બીજું, સાધનોનો ઇષ્ટતમ ઉપયોગ કરી શકાય છે. ત્રીજું, ધ્યેય સિદ્ધ કરી શકાય. ત્યાર પછી ચોથું, ધંધાની સફળતા માટે ઉપયોગી છે. સંચાલન એ ધંધાની સફળતા માટે ઉપયોગી છે. 5મો મુદ્દો, રોજગારીની તકોમાં વધારો કરી શકાય છે. છઠ્ઠું, નફામાં વૃદ્ધિ કરી શકાય છે. 7મું, સામાજિક લાભ સમાજને મળે છે. અને 8મું, રાષ્ટ્રીય હેતુ. આ 8 મહત્વના મુદ્દા છે. સંચાલનનું મહત્વ વિગતે સમજાવો તો એના મહત્વના 8 મુદ્દાઓ આપણે લખવા જરૂરી છે. જો 3 માર્ક્સમાં પૂછાય તો 3 મુદ્દા જરૂરી છે, પરંતુ જો 3 મુદ્દા લખો એમ ન કહ્યું હોય તો આપણે 8 મુદ્દા એને ટૂંકમાં સમજાવવા જરૂરી છે. હવે સંચાલન એ વિજ્ઞાન, કળા અને વ્યવસાય છે. સંચાલન એ વિજ્ઞાન, કળા અને વ્યવસાય, એને વિગતે આપણે સમજીશું. સર્વપ્રથમ વિજ્ઞાન. મેનેજમેન્ટ ઇઝ અ સાયન્સ. વિજ્ઞાન એટલે વ્યવસ્થિત અને વિશિષ્ટ પ્રકારનું જ્ઞાન. જેવી રીતે વિજ્ઞાનમાં નિયમો, સિદ્ધાંતો આપેલા હોય છે, એ નિયમો અને સિદ્ધાંતોને તારવવામાં આવે અને એમની વચ્ચે કાર્યકારણનો સંબંધ સ્થાપિત કરવામાં આવે છે. એટલે વિજ્ઞાન, એમાં નિયમો આપેલા હોય, સિદ્ધાંતો આપેલા હોય અને એમના વચ્ચે કાર્યકારણનો સંબંધ હોય છે. એવી જ રીતે સંચાલનમાં પણ વ્યવસ્થિત જ્ઞાન હોય છે, સર્વવ્યાપકતા ધરાવે છે, કારણ અને અસરોનો સંબંધ હોય છે, હકીકતો હોય છે, એનું વિશ્લેષણ કરવામાં આવે છે અને પ્રયોગોનો આધાર અને નિયમોની ચકાસણી કરવામાં આવે છે. એટલે એમ કહી શકાય કે સંચાલનમાં પણ વિજ્ઞાનની જેમ આગવા સિદ્ધાંતો હોય છે અને એના દ્વારા માનવ, યંત્રો, મૂડી અને પદ્ધતિઓનો યોગ્ય ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. એટલે સંચાલન એ પણ વિજ્ઞાનની જેમ જ કાર્ય કરે છે. એટલા માટે ડૉક્ટર જ્યોર્જ આર ટેરી કહે છે કે વિજ્ઞાન એ વ્યક્તિને જાણવાનું શીખવે છે. સાયન્સ ટીચિસ ટુ નો. વિજ્ઞાન એ વ્યક્તિને જાણવાનું શીખવે છે. એટલે વિજ્ઞાનની જેમ, વિજ્ઞાનમાં જે રીતે
વ્યવસ્થિત અને વિશિષ્ટ પ્રકારનું જ્ઞાન હોય છે, એમાં નિયમો હોય છે, સિદ્ધાંતો હોય છે, એના વચ્ચે કાર્યકારણનો સંબંધ સ્થાપી શકાય છે. એવી જ રીતે સંચાલન પણ એ જ પ્રકારના ગુણો ધરાવે છે. સિદ્ધાંતો મુજબ જ કાર્ય કરે છે, એમાં પણ યોગ્ય પદ્ધતિઓ હોય છે. અને એટલા માટે કહેવાય કે વિજ્ઞાન એ વ્યક્તિને જાણવાનું શીખવે છે. એટલે વિજ્ઞાનની જેમ સંચાલન પણ એ જ રીતે કાર્ય કરે છે. ત્યાર પછી સેકન્ડ, સંચાલન એ કળા છે. મેનેજમેન્ટ ઇઝ એન આર્ટ. સંચાલન એ કળા છે. કળા એટલે શું? કળા એટલે કાર્ય કરવામાં વ્યક્તિનું નિપુણતા હોવી, અર્થાત એનું કૌશલ્ય હોવું. અને એ જે વ્યક્તિમાં કૌશલ્ય રહેલું છે એ જ કૌશલ્યના ઉપયોગ દ્વારા તે કાર્યનું સૈદ્ધાંતિક જ્ઞાન વ્યક્તિ પાસે હોવું જોઈએ. કૌશલ્ય હોવા ઉપરાંત એનું સૈદ્ધાંતિક જ્ઞાન હોવું જોઈએ. એટલે સંચાલનના નિયમો, સિદ્ધાંતોનો વ્યવહારમાં જ્યારે ઉપયોગ કરવામાં આવે છે ત્યારે યોગ્ય સંચાલક પોતાની પાસે રહેલ વ્યક્તિગત કુને, સૂઝ અને ચાતુર્ય દ્વારા યોગ્ય સંચાલન કરે છે. સંચાલન કરવા માટે માત્ર પુસ્તકીય જ્ઞાન જરૂરી નથી, પરંતુ એ જ જ્ઞાનનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો, એ ઉપયોગ કરવા માટે સંચાલક પાસે એની ટેકનિકલ આવડત, કળા હોવી જોઈએ. અને જો એ ટેકનિકલ કળા હોય તો એ યોગ્ય ફેરફારો કરીને, યોગ્ય સંચાલન કરીને ઉત્પાદનના તમામ સાધનોનો કાર્યક્ષમ અને કરકસરપૂર્વક એનો ઉપયોગ કરી શકે છે. એટલા માટે ડૉક્ટર જ્યોર્જ આર ટેરી કહે છે કે કળા એ વ્યક્તિને કામ કરવાનું શીખવે છે. આર્ટ ટીચિસ વન ટુ ડુ. કળા એ વ્યક્તિને કામ કરવાનું શીખવે છે. એટલે સંચાલનના નિયમો અને સિદ્ધાંતોનો એવી રીતે વ્યવહારમાં ઉપયોગ કરવો જોઈએ કે જેથી કરીને એ જ કળાનો લાભ સમાજને મળે. ઔદ્યોગિક એકમના નક્કી કરેલા ધ્યેયો, નફાનો હેતુ એ સમયસર પ્રાપ્ત થઈ શકે. એટલે સંચાલન માત્ર કળા કે વિજ્ઞાન જ નથી. સંચાલન એ માત્ર કળા જ નથી કે માત્ર વિજ્ઞાન જ નથી, પરંતુ આ બંનેનો એવી રીતે સમન્વય કરેલો છે. બંનેનો સમન્વય કરીને આ સંચાલનનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. તેથી જ કહી શકાય કે સંચાલન એ નથી ભૌતિક શાસ્ત્ર જેવું શુદ્ધ વિજ્ઞાન, કે નથી એ શિલ્પ જેવી શુદ્ધ કળા. ડૉક્ટર જ્યોર્જ આર ટેરીએ પણ કહ્યું છે કે કળા એ વ્યક્તિને કામ કરવાનું શીખવે છે. એટલે એ માત્ર શુદ્ધ વિજ્ઞાન કે શુદ્ધ કળાની જેમ નહીં, પરંતુ બંનેનો સમન્વય કરીને સંચાલન કરવામાં આવે છે. ત્યાર પછી ત્રીજું, મેનેજમેન્ટ ઇઝ અ પ્રોફેશન. સંચાલન એ એક વ્યવસાય છે. કોઈપણ ક્ષેત્રમાં વિશિષ્ટ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી સમગ્ર સમાજને એનો લાભ આપવામાં આવે છે અને બદલામાં સમાજ તરફથી ફી પ્રાપ્ત થાય છે. એવી પ્રવૃત્તિને વ્યવસાય કહે છે. વ્યવસાય એટલે કોઈપણ ક્ષેત્રમાં વિશિષ્ટ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને એનો લાભ સમગ્ર સમાજને આપવામાં આવે છે અને એ સમગ્ર સમાજ બદલામાં ફી આપે છે. આ પ્રકારની પ્રવૃત્તિને વ્યવસાય કહે છે. દાખલા તરીકે ઘણા બધા વ્યવસાયકારો આપણે જોયા છે, જેમ કે ડૉક્ટરો, વકીલો, ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ, ઇજનેરો. આ બધા પાસે સ્પેશિયલી એની પદવી હોય છે, ડિગ્રી હોય છે, અને એ ડિગ્રી પ્રાપ્ત કરીને એનો લાભ એ લોકો સમાજના લોકોને આપે છે.
અને એ સમાજના લોકો બદલામાં ફી આપે છે. જેમ કે ડૉક્ટર પાસે આપણે બીમાર થઈએ છીએ એટલે દવા લેવા માટે જઈએ છીએ, આપણને દવા આપે છે, સલાહ આપે છે, એના બદલામાં આપણે શું ચૂકવીએ છીએ? ફી ચૂકવીએ છીએ. વકીલ હોય, કોઈ પણ વિવાદ ઊભો થાય તો વકીલ આપણને સલાહ સૂચન આપે છે, એના બદલામાં આપણે એને ફી આપવી પડે છે. એટલે આ સંચાલન પણ એ જ રીતે વ્યવસાય છે. એના આપણે લક્ષણો જોઈશું એટલે ખ્યાલ આવશે. 5 લક્ષણો એને આપેલા છે. એનું પહેલું લક્ષણ આપણે જોઈશું, વિશિષ્ટ પ્રકારના જ્ઞાનની જરૂર પડે છે. વિશિષ્ટ પ્રકારનું જ્ઞાન, દાખલા તરીકે વકીલ હોય તો વકીલ પાસે LLBની ડિગ્રી હોય છે, અને LLBની ડિગ્રી હોય તો જ એ યોગ્ય સલાહ સૂચન કરી શકે છે. ડૉક્ટર હોય તો ડૉક્ટર પાસે MBBS, MD, MS આ બધી ડિગ્રી હોય છે, અને તો જ એ સમાજને એનો લાભ, સમાજને સેવા આપે છે. એવી જ રીતે સંચાલન કરવા માટે પણ એની ડિગ્રી હોવી જોઈએ. જેમ કે BBA, MBA આ બધી ડિગ્રી હોય છે. અને ભારતમાં IIM, ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ મેનેજમેન્ટ, રાષ્ટ્રીય આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાએ સંચાલનનું શિક્ષણ આપે છે. એટલે BBA અને MBA કરેલ વ્યક્તિ યોગ્ય સંચાલન કરી શકે છે, કાર્યક્ષમ સંચાલન કરી શકે છે. એટલે સંચાલન કરવા માટે વિશિષ્ટ પ્રકારના જ્ઞાનની જરૂર પડે છે. ત્યાર પછી બીજું, જ્ઞાનમાં વૃદ્ધિ અને સંશોધન. જ્ઞાનમાં સતત વૃદ્ધિ અને સંશોધન કરવા માટે અનુભવ અને તાલીમ જરૂરી છે, અને અનુભવ અને તાલીમને કારણે જ્ઞાનમાં વૃદ્ધિ અને સંશોધન થાય છે. ત્રીજું, વ્યવસાયી મંડળો. દરેકે દરેક ક્ષેત્રોમાં આ વ્યવસાયી મંડળો હોય છે. એવી જ રીતે સંચાલનનું પણ વ્યવસાયી મંડળ છે, અને આ વ્યવસાયિક મંડળ એ સંચાલકોને શિક્ષણ આપવાનું, એમને તાલીમ આપવાનું કાર્ય કરે છે. અને એવી જ એક ભારતમાં સંસ્થા છે IIM. એક વાક્યમાં અથવા તો MCQમાં આ પ્રશ્ન વારંવાર પૂછાય છે. ઘણીવાર આનું સંક્ષિપ્ત રૂપ પૂછવામાં આવે છે, ફૂલ ફોર્મ, કે IIMનું પૂરું નામ જણાવો. મોસ્ટ IMP છે ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ મેનેજમેન્ટ, જે રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાએ સંચાલનનું શિક્ષણ આપવાનું કાર્ય કરે છે. એટલે આ યાદ રાખજો, IIM જે સંચાલનનું શિક્ષણ આપવાનું કાર્ય કરે છે એનું ફૂલ ફોર્મ યાદ રાખવાનું છે, ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ મેનેજમેન્ટ. ત્યાર પછી આપણે ચોથું લક્ષણ જોઈશું, આચાર સંહિતાનું પાલન. દરેકે વ્યવસાયમાં, સંસ્થાઓમાં આચાર સંહિતા બનાવવામાં આવે છે, અને એમાં જોડાયેલા તમામ સભ્યોએ આ આચાર સંહિતા, એના નિયમો, એનું પાલન કરવું જરૂરી છે. અને ત્યાર પછી 5મું લક્ષણ છે નૈતિક જવાબદારી. કોઈપણ વ્યવસાયમાં આપણે જોડાઈએ, કોઈપણ સંસ્થા સાથે જોડાઈએ ત્યારે સંપૂર્ણ નિષ્ઠાપૂર્વક આપણે કામ કરવાનું છે. જે લોકો સંપૂર્ણ નિષ્ઠાપૂર્વક જે કામ કરે છે એ વ્યક્તિઓ ઝડપથી સફળતા પ્રાપ્ત કરે છે. આ દરેક સભ્યોની, કર્મચારીઓની નૈતિક જવાબદારી છે. જો આ નિષ્ઠા ન હોય, નિષ્ઠાપૂર્વક કામ નહીં કરીશું તો ઝડપથી આપણો વિકાસ થતો નથી. દાખલા તરીકે CA, ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ, એ જો નિષ્ઠાપૂર્વક કામ ન કરે અને પોતાના અસીલની માહિતી જો જાહેર કરી દે તો શું થાય? એટલા માટે દરેકે કર્મચારીઓએ પોતાના માલિક પ્રત્યે વફાદાર રહેવાનું છે, સંપૂર્ણ નિષ્ઠા સાથે કામ કરવાનું છે. જો આપણે આપણા ફિલ્ડમાં વિકાસ કરવો હોય, સારું પદ પ્રાપ્ત કરવું હોય તો આ નૈતિક જવાબદારી, જે 5મું લક્ષણ છે, આ વ્યવસાય એક એવો છે કે જે વ્યવસાયમાં આપણને નિષ્ઠા હોવી જરૂરી છે.
એટલે આ સાથે અહીં આ પોઈન્ટ પૂરો થાય છે. થેન્ક યુ વેરી મચ. બધા ધ્યાનથી સમજજો. થેન્ક યુ. અસ્તુ.